A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah subhanahu ve teala şu cuma günlerimizni mübarek kılıp, kılgan günahlarımızı kechira ko'rsin, g'iboratlarimizni qabul qilsin. Dunyolikda dunyo baxtlari, oxiratda oxirat baxtlari nasib eylesin. Allah Teala bizning o'rinlarimizni, darajali so'zlarimizni o'timli qilsin. Dinimizni istin qilsin, muhtaram kardeşler. Allah Teala dinimizga ham bizga dushman bo'lgan kishilarning yo'llarini kesha ko'rsin, hamdaki tawfiq hidayat bersin ularga. Allah subhanahu va taala bizga dinimizga foydali kishilar bo'lib yasharga, hamda Alloh huzurida da iymon bilan kelarga nasiblar eylesin. Muhtaram kardeşler, barcha maqtovlarimiz, barcha shu hamd sanalarimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsin. Hamda yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh shariflariga erishishga nasib eylesin. Muhtaram kardeşler, endi bugün inşallah silab ketasi sözümüz bular bekda bir cheterekli masala. Albatta biz ana endi shu juma namozi ishindagina ochib tabitira olmaymiz. Az-zuhdu fi dunya, zohidlik, asketizm deb ataymiz endi biz ani. Buning azgina shulay bit ochib ketarmiz yoqlarin o'zina ko'ra, lekin aytganimiz endi biz ani to'g'risincha ochib bitira olmaymiz. Bizga vaqt yetmaydi. Buni bizga ochib bitirish uchun muhtaram kardeşler birer yillik muayyan kurslar o'targa kerakdir. Agar buni o'rganish uchun deb aytganda, hech bu kim deganda. Muhtaram kardeşler, Abu al-Abbas Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd Sa'idi bunday deb aytdi. Bir kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yanına kelibdi, anga so'rov beradi. Ey Rasululloh, Ya Resulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Bir amalgini ko'rsatali menga dey. Ul aytdi. Shusha kishi. Shusha amalni ishlasam, meni Alloh Taala da yaratsın, kishilar da yaratsın dey. Muhtaram kardeşler, bu dünyada agar da biz qisqachagina aytsak, bizning maqsadimiz Alloh Taala bizni yaratuv, ham kishilar bizni yaratuv. Shulay aytganda, sen absolut baxtga erishasan. Alloh Taala seni yaratsa, rahim shafqatini ko'rsatsa, demak sening turmushingda gil Alloh yordami bilan borajaq butun ishda. Agar seni kishilar yaratsalar, demak kishilardan seni burchamayacaq, sendan o'ch olmayacaq, senga qamacholamayacaq, ham sening bilan yaxshi muomalada bo'lacaq. Demek absolut baxt, rahat yashaysan. Rahat yashaysan degan so'z. Bu butun kishining de xayoli tugilmi ekan? Psixologlar mana öğretiler shulay bet endi dars etib, yaxshi etib yasharga. Nendedir treninglar o'ta kishilar, ham boshqalar narsagina yo'q. Ammo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikki so'z bilangina, ikki jumla bilangina deb aytganda bizga shu baxt yo'lini ko'rsatdi. Ol narsadi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Bu dunyoda zohid bo'l, seni Alloh Taala yaratir. Wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ham kishi qo'linda bo'lgan aybirni tilama, kishilar seni yaratirdi. Bizning tilga aytganda, shu dunyoni tilamasang, zohid bo'l degan so'z, demak bu dunyoni tilamaysan. Bu dunyoga talpinmaysan, oshqinmaysan. Bu dunyoni tilamasang, seni Alloh Taala yaratadi. Kishi qo'lindagi aybirni tilamasang, kishi molina qiziqmasang, seni kishilar yaratirdi. Bitti. Shuning bilan va'zini tamomlarga da bo'la. Shulay. Problema yo'q. Lekin muhtaram kardeşler, bu hadisni bitini biz bilamiz. Bu İmam Navaviyning 40 hadisinde de var. Bizga uni yoddan o'rgatdilar. Har bolalarga yoddan o'rgatdilar. Umuman olganda, mana bolalarni tarbiyalaganda ilk основа, negizi bor. Masalan, Qur'onning bir juzini yodlarga, oxirda endi qisqa suralar namoz uchunda kerak bo'lgan hadislarni 40 hadis o'rganu minimum. Mana bolalarga o'rgatdilar masjidlarda, ilk o'rgatganlar. 40 hadis. Mana shu 40 hadisda bu hadis bor. Chunki bu hadis, muhtaram kardeşler, ko'rganimizcha dunyoda bizga dars yasharga ham baxtli bo'lishga yordam etadi. Agar biz bu hadisni bola chaqdan bilamiz ekan,
Имам Науавиның 40 хәдисен без инде гел өйрәнәбез икән мәчетләрдә. Нишләп соң безгә моны үтәргә авыр? Чыннан да авыр, мөхтәрәм кардәшләр. Дөньяны теләмәү авыр. Бер караганда иртә белән уянасың. Алладан башка беркем кирәк түгел кебек. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына гына өметләнәсең кебек. Тәрәзәгә карыйсың да күршеңнең иномаркасын күрәсең дә, юк, миңа да кирәк дисең шулай бит. Дөнья матур икән дисең, дөнья киң дисең, миңа да кирәк. Ике йорт аркылы коттедж күтәреп яталар, шулай бит. Миңа да кирәк дисең. Дөнья матур, дөнья киң. Күңелгә шушы хис килеп керә дә, тагын дөньяны тели башлыйсың, дөньяга ашкына башлыйсың. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу дөнья теләү дигән әйбер, ул безнең күңелебездә бар. Дөнья теләү дигән әйбер, ул дөньядан ваз кичү дигән әйбер түгел ул. Ләкин Аллаһы Тәгаләне беренче урынга кую, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын беренче урынга кую дигән сүз бу. Иң беренче синең башыңда шушы ният булырга тиеш. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы торырга тиеш беренче урында. Өйләнәсең килә икән, монда бит безнең егетләр бар өйләнмәгән һәм өйләнергә теләгән. Өйләнергә теләү ул шулай ук дөнья. Чөнки ир кеше өчен нәрсә кирәк? Әл-мал вәл-банун, шулай бит, мал, балалар, зиннәтул хаяти дөнья, шушы дөньяның бизәге. Шулай ук нәрсә? Шушы малда һәм хатыннарда фитнә, ул шулай ук дөнья. Өйләнергә теләү ул шулай ук фитнә, ул шулай ук дөнья. Ләкин өйләнгән вакытта да Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын беренче урынга куйсаң, проблема булмый. Кыз таптың икән, карыйсың шулай бит. Аха, нинди кыз? Бу кыз дини кызмы? Яулыктанмы? Бу кыз өчен нәрсә мөһим? Дин мөһимме, намазлары мөһимме? Шуны кара, шулай бит. Аннан соң, димәк, өйләнүең синең, өйләнүне Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дип куясың. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер нәрсәдә дә Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына омтылырга кирәк. Әгәр дә алай булмаса, шушы дөнья сине алдалый. Аллаһы Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Фәлә тагурраннакумул хаятуд-дөнья." Дөнья сезне алдамасын ди. Шушы дөнья тормышы ди. Бу дөнья бик күп кешене алдалады, мөхтәрәм кардәшләр. Байлар, патшалар шушы дөньяга кызыгып алдандылар, күп гомерләрен әрәм иттеләр. Кичә мәҗлестә утырабыз бер бабай белән. Бабайга 80 җиткән анда. 80-нең теге ягында. Бабай мактанып куйды инде. Менә дә мин 3 коттедж тизеп саттым ди. Яшьрәк вакытында да инде, пенсия яшендә булгандыр инде ул вакытта. 3 коттедж тизеп саттым ди. 6 тапкыр Египетка барып кайттым ди. Ял итергә. Мин бит инде, минем халык начар минем. Шулай. Шулай дигәчтән мин инде сорап куйдым. Әйтәм, хаҗга бардыгызмы соң, бабай? Хаҗга барырга сәламәтлегем юк минем ди. Әйтәм, 6 тапкыр Египетка баргач сәламәтлек бардыр инде ул, әйтәм. Мин бит Египетка даваланырга җөрим анда ди. Диңгезгә тегеләй булай ди. Әйтәм, тегендә дә җылы. Анда сөякләр йомшара, анда да җылы, әйтәм. Авырмыйсың анда да. Шундый ук температура анда да җылырак та әле, шулай бит инде. Менә ди, анда бит мин җыри алмыйм, ит алмыйм ди. Әйтәм бит, хаҗга аяксыз кешеләр бара. Сукыр кешеләр бара хаҗга. Аларны күтәреп йөриләрме, әйтәм. Сезнең дә балалар бар, күтәреп йөриләр баралар. Юк, инде мин хәзер бара алмыйм. Алайсам, әйтәм, балагызга васыять итеп калдырыгыз. Сезнең өчен хаҗга барып кайтырга. Минем балам, үги балам ди, бармый инде ул ди. Хаҗга бара башлагачтан әллә күпме аклану табыла шулай. Нәрсә генә уйлап тапмыйсың. Теге бу фәлән фәсмәтен. Хаҗ турында сүз булмаганда 3 коттедж салырга көч булган. 6 тапкыр Египетка барырга көч бар. Шулай. Баласы Паму зират директоры баласы. Аны тәрбияләгән. Шулай. Зур дәрәҗәле кеше.
Хаҗ турында әйткәч, кеше бөтен мискенләнеп бетә. Юкка чыга башлый. Мин аны ачыкланып әйтүем түгел. Алар шулай тәрбияләнгән инде, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин бу дөньяның алдавы. Бу дөньяның алдавы, безне алдый шулай дөнья. Гел шулай дөнья безгә изгелекне, Аллаһның ризалыгын икенче урынга куярга куша. Ашыкмагыз, ашыкмагыз, менә дөнья эшләргә, бала тәрбияләргә, дәрәҗә, карьера тегеләй булай ди. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, гомер шулай үтеп китә. Һәм шуңа күрә бу дөнья бик күп кешеләрне алдады. Без беренче түгел һәм без соңгысы түгел. Шуңа күрә дә син аны дөньяны алдый алмыйсың, ул сине алды. Дөньяны җиңгәм дисәң, шулай бит син инде Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын, динен беренче урынга куйдың. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Белегез ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. И'ламу аннамал хаятуд дунья, белегез ди, шушы дөнья тормышы ләгъибу ва лаху. Бу уен гына ди. Бу дөнья тормыш. Уен шаяру гына бу дөнья. Бу чын дөнья түгел бу. Бу билгеле бер безнең өчен бала кешеләрнең булуы теге песочница дибез бит. Ишек алдына чыгып уйный торган бер уен урыны гына ул бу дөнья. Килдек, шушында билгеле бер тәртип белән безгә уйнарга кирәк. Вазинату, һәм бу дөнья ул бер бизәк кенә ди. Ва тахафурун бәйнәкум, үзара мактану ди бу дөнья. Ва такафурун фил амвали вал аулад, һәм малларны һәм балаларны арттыра торган бер урын гына бу ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ярышу урыны гына бу дөнья. Ярышасың, кем җиңгә, кем уза, кемнеке күбрәк. Кемнеке күбрәк? Бер кемнеке дә күбрәк түгел, бөтенебезнеке дә шушы дөньяда кала. Мәңгелек урын ул ахират дөньясы. Һәм безнең бөтен байлыгыбыз шунда. Бу дөньяда безнең байлык юк. Байлыгыбыз безнең ахирәттә, чөнки бездән да китеп тора ул. Безгә аны мәңгелеккә бирәләр, тартып алмыйлар. Анда безнең яшьлек, анда безнең картаймас гомер, анда авыру юк. Шунда бөтен бәхет. Шуңа күрә бу дөнья шушы бер узышу бер уйны гына ди, урыны гына ди. Бер кемдә, мөхтәрәм кардәшләр, урамдагы кымда уйнаганда безнең зур планнарыбыз төзимебез без. Чыктык, уенчакларыбыз белән уйнадык, кайтып киттек. Бөтенебез шулай. Ярышканда да зур планнар төземибез. Уздың, уздың, узмадың. Бу тормыш түгел, бу уен. Шуңа күрә чын тормыш ул ахирәттә, ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шуның өчен дә бу дөньядан ваз кичегез ди. Ваз кичегез, баш тартыгыз. Изхад фид дунья. Ләкин дөньядан ваз кичү ничек була? Ашамаска, эчмәскәме? Өйләнмәскәме? Юк, әлбәттә. Алай түгел. Дөньядан ваз кичү ди. Галимнәр әйтәләр, беренчесе ширктән ваз кичәргә. Ширк кылмаска. Ширк кылмау дигән сүз бу инде дөрес яшәү. Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга, Аллаһы Тәгаләдән файда һәм зыян икәнен аңларга. Бүтән бер кемнән дә бер нинди дә зыян һәм файда килә алмый, бары Аллаһы Тәгаләдән генә. Шуны аңларга ди. Икенчесе ди, бөтен харам әйбердән ваз кичәргә ди. Дөнья ул халал харам, монда бүленгән. Харамнан ваз кичегез, харамнан баш тартыгыз, кертмәгез харамны. Бәлки җиңел юл белән киләдер ул сезгә. Син утырасың эштә, шулай бит чиновник, сиңа бер капчык акча алып киләләр. Менә кул куеп җибәрегез инде. Шушында гына. Бер нинди авырлыгы юк, шулай бит. Бер кем дә аның кадәр тиз акча эшләгәне юк. Бер кул куйдың, тирләмисең дә шул кул куйган вакытта. Шулай бит. Бер нәрсә эшлисе юк. Кул куйдың, бер капчык акча синең счет тегендә ята уже. Проблема юк. Һәм бүген кешеләр ул юлны бик җиңел таптылар, һәм җиңел генә акча эшлиләр. Бик күп акча килә кешеләргә, билгеле шушындый бер юллар белән. Бу ришвәт, взятка дип атала. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, җиңел килсә дә, күп килсә дә, син уннан баш тартасың. Харам дип. Менә шушы харамнан баш тарта алсаң, әлхәмдүлилләh, демәк инде синдә бар захитлек, дөньядан ваз кичү дигән нәрсә. Һәм өченчесе халалдан баш тарту. Бу халалдан баш тарту бөтен халалдан түгел, артык халалдан баш тарту. Сиңа кирәк икән, күпмедер билгеле бер әлегә дә баягы акча мәсәлән. Үзеңә кирәген калдырдың, күпме кирәк инде ул менә аена? Бер 500 мең нормальный, димме?
Сен бір 500 мыңын қалдырасың да өзіңе енді карманный расходы. 500 мыңын хатыңа айырым бересің сразу. Шулай бит енді. Һәм 500 мыңны балаларға қалдырасың енді. Вот где-то 1,5 миллион қалдырасың да, қалғанын садақа етіп таратасың, шулай бит. Қалғанын. Ну, садақа етіп таратасың қайчан? Балаларға коттедждер тізгеннен соң енді, шулай бит. Һәм енді бөтенесіне машина алып шыққаннан соң, һәм ялытерге барып қайтқаннан соң, шулай бит енді қалғанын садақа етіп таратасың, Алла берса. Ну, қалса енді деп әйтегенде, шулай бит. Біз шулай деп ойлаймыз. Жоқ. Сен өзіңге ең бірінші шаратта тұрмыш үшін керектілігін аласың. Тұрмыш үшін тұрға орын по минимуму, ашарға ашырға по минимум. Шулай бит енді һәм дә енді киім по минимум. Әлбәттә, монысы ауыр. Моны біз көбебез хәтта булдыра да алмыйбыз. Монысы ауыр. Чөнки хәлал бит инде, аны хәлалны үзеңгә куллансаң рөхсәт бит инде ул. Ләкин әгәр дә шушыны чиклей алсаң, демәк, захитлекне үзеңдә булдырырга мөмкин. Дөнья сине алдамый. Дөньяга син киреп батмыйсың һәм чуммыйсың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул матаъу дунья калил вал ахирату хайрун лиман иттаqa. Бу дөньяның рәхәте әз ди. Ахират тормышы ул тақва кешеләр өчен хәерлерәк ди. Бу дөньяның рәхәте әз. Күпме генә без санап киткән әйберләр булса да, аның рәхәте әз, мөхтәрәм кардәшләр. Ул сиңа билгеле бер мизгелдә генә рәхәт китереп ала. Күп чиракта рәхәт белән мәшәкать тә килә. Күп рәхәт белән күп мәшәкать килә башлый. Шул ук зур йортың икән, димәк, зур йортны ремонтларга да күп кирәк, җыштырырга да күп кирәк, шулай бит, түләренә дә күп кирәк. Һәр берсенең күп рәхәтнең күп мәшәкате килә бу тормышта. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: ахират тормышы ул тақва кеше өчен хәерлерәк ди. Менә шулай итеп, инде дөньяда захит булырга тырышырга кирәк. Бу хәдиснең икенче өлешен без әле алмыйбыз. Кеше кулындагы әйбергә кызыкмагыз дигәнне, чөнки безнең вакытыбыз да җитми һәм мөхтәрәм кардәшләр, biz аны бәлки икенче вакытларда ачырбыз. Иншаллаһ, рус телендә дә сөйләп китик. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об аскетизме в этом мире. Почему это так важно? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил про нас, про свою умму в будущем, он говорил, что первое испытание для нашей уммы это будет сытость. Мы будем есть досыта. До этого люди досыта редко ели. До этого. Аиша радийаллаху анха рассказывает, пока, говорит, мы не завоевали там Хайбар, иудейское селение, мы досыта, говорит, никогда не ели. Они там завоевали, им пришли трофеи, они поели, масло увидели они. До этого не видели даже этого. И это было нормально, есть листья с деревьев. Было нормально. Например, наши дедушки еще варили варежки. Варежки варили, кожаные. Скажете, а в чем смысл-то? Когда долго варишь кожу, там жир выходит. И шелпа становится немножко жирной. Когда варежки варишь, кожаные. Понимаете? Они еще это помнят. Альхамдулилля, мы даже об этом не знали. И дай Аллах, чтобы мы об этом не узнали никогда. Сейчас мы сыты, альхамдулилля, это первое испытание. Но вместе с тем пришло испытание, любовь к этому миру. Мы привязались к этому миру, к хорошей одежде, к вкусной еде, к удобным транспортным средствам, домам, ложам и так далее и тому подобное. Конечно, это не проблема. Это не проблема. Если ты ставишь Аллаха на первое место. Никто нам не запрещает этим пользоваться. Никто нам не запрещает кушать, одеваться. Но если для тебя это на первом месте, и это стало для тебя девизом добычи этих вещей, и ты на этом пути ничего не видишь, лезешь в харам, рушишь все, топчешь людей, то тогда это проблема. Вот для этого нужен аскетизм в этом мире, чтобы ты не совершал греховного харама, и чтобы на этом пути ты не губил свою жизнь.
не тратил свою жизнь, потому что жизнь потратишь, но все равно цели ты не добьешься. Все равно этот мир твоим не будет, что бы ты ни делал. Он никогда никому не принадлежал, этот мир. Всегда делили, всегда по очереди владели, но окончательно все принадлежит только Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому Аллах Тааля нас и предупреждает, чтобы мы не увлекались этим миром. Ну и, соответственно, аскетизм в этом мире, зачем он нам нужен? Чтобы нас любил Аллах. Один человек спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям: дай мне совет. Укажи мне на такое дело, сделав которое, Аллах меня полюбит и люди полюбят. На что пророк саллаллаху алейхи сказал: изхад фид дунья юхиббук Аллах. Откажись от этого мира, и тебя полюбит Аллах. Изхад фи ма индан нас юхиббук ан-нас. Откажись от того, что в руках людей, не старайся завладеть этим, и тебя полюбят люди. Все. Очень короткий и очень универсальный ответ, дорогие друзья. Поэтому, чтобы Аллах Тааля нас любил, достаточно любить Его больше, чем все, что нас окружает. Тогда Аллах Тааля нас будет любить. Таким вот образом, дорогие друзья, один человек, Хариса, рады Аллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и сказал. Он сказал: я стал истинно верующим. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: у всякой вещи есть истинная суть. В чем суть твоей веры? Почему ты так говоришь, что ты истинно верующий? Это же очень громкое заявление. Сказать, что ты истинно верующий. У нас очень много людей говорят, что они истинно верующие. Но, к сожалению, некоторые даже намаз не читают. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи, спросил, а Хариса, рады Аллаху анху, сказал: я увел свою душу от мира этого, и теперь камни этого мира, то есть камни имеется в виду драгоценные, не отличаются для меня от глины. Теперь камни, как не отличаются для меня от глины. И я будто воочию вижу престол моего Господа, и будто вижу обитателей рая, испытывающих блаженство в раю, и оказавшихся в аду, которые мучаются в огне. Таким образом, вся его суть, весь смысл жизни – это ахират. Это желание довольства Аллаха, оказаться в раю и не попасть в ад. Вот это он видит, это у него перед глазами. А если перед ним поставить золото, бриллианты, драгоценности, то у него в сердце к этим вещам будет такое же отношение, как к глине, как к земле. Если вам в руки дали бумагу, а в другую руку дали деньги, тоже бумага. Когда деньги оказываются в руках, у нас же особое ощущение появляется, да, внутри. Особое тепло появляется. Когда хазрату дают садака в руки бумажными, хазрат сразу чувствует, бумагу дали или деньги дали. Да? Сразу чувствует. Ага. Потому что можно же бумагу просто подсунуть. Но хазрата не обманешь. Когда в руки попадают деньги, это особое чувство. Сразу же тепло сразу идет, да? Все твое тело там. Ну, в зависимости от размера купюры, тело согревается уже по-разному, так скажем, да? Я не только про хазрата говорю, любой из нас так. Когда ему в руки дают деньги, когда ему в руки дадут золото. Когда свинец держишь в руках или золото держишь, например. Золото взял, совсем другое ощущение. Дорогие часы берешь в руки, совсем другое ощущение. Садишься в дорогую машину, да, совсем другое ощущение. Поэтому, когда ты будешь безразличен ко всему этому, это не говорит о том, что ты не можешь в кармане иметь деньги. Это не говорит о том, что ты не можешь ездить на дорогой машине. Но ты безразличен. Если тебе скажут, садитесь вот в эту машину, запорожец, ты сядешь и поедешь. Ты не скажешь, нет, я в это не сяду уже. Я уже это перерос. Да? Сейчас люди так говорят.
То есть именно безразличие в сердце. Однажды одному из табигинов, про одного из табигинов говорили, сейчас имя не помню, могу обмануть, поэтому не буду говорить его имя. Про него говорили, что он очень богобоязненный, что он аскет. И один полководец, он постоянно воевал, участвовал в войнах. И один полководец хотел показать своему окружению: у меня, говорит, в армии есть такой богобоязненный человек. Ему, говорит, этот мир безразличен. Он говорит: да, говорит, хотите, говорит, окажу, да. Позвал его к себе и дал ему золото. С головой теленка. Размером с голову теленка дал золото. Ну, хотел показать, что он от этого золота откажется. Он скажет: не надо мне, это просто камни, да? Главное довольство Аллаха. Он ожидал такого ответа. А этот пришел и взял этот камень, это золото, и ушел. Полководец стоит. Ничего себе, думает, да, богобоязненный. Он в шоке. Ну, он же думал, что он не возьмет, как бы откажется, да, а он ушел. Он говорит: идите, говорит, проследите за ним. Что он с ним будет делать? И отправил человека. Этот табигин, богобоязненный, чуть-чуть отошел и увидел нуждающегося. Взял это золото и все отдал ему. Когда полководцу доложили, он сказал: о, говорит, вот это, говорит, богобоязненность. Богобоязненность, то есть не просто отказаться, когда тебе предлагают. Ты можешь взять, но ты берешь это без особых чувств. Ты не привязываешься к этому. Берешь. Для чего ты берешь? Чтобы заслужить довольство Аллаха, отдав это кому-то. То есть сделав садака, там еще что-то. И потом он сказал: вот я же вам говорил, говорит, вот это богобоязненность. Потому что когда к тебе в руки попадает это уже, еще же испытание приходит отказаться от этого. Тяжело же еще отказаться, когда он уже в руках уже. Поэтому это могут только захиды, аскеты богобоязненные делать. Также, дорогие друзья, чтобы быть аскетом в этом мире и не привязываться к мирским благам, нам помогает аят. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, «Вама мин даббатин фил арды илля аля Аллахи ризкуха». У любого животного на этой земле ризк, пропитание у Аллаха. Аллах Тааля говорит. В том числе и наше. И наше пропитание у Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть не надо привязываться, говорит, к этим земным вещам. Не надо надеяться на вещи в руках у людей. И из-за этого стать лицемерным, поступаться своими принципами, о чем-то промолчать, чтобы тебя не обделили там премией или еще чем-то. А ризк твой, пропитание твое у Аллаха Субханаху ва Тааля, говорит Аллах Тааля. В другом аяте говорится: бисмиллахи рахмани рахим, «Ва фис самаи ризкухум ва ма ту'адун». И на небесах ваше пропитание и то, что вам было обещано. Не в руках людей, не под землей зарыто твой ризк у Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому если ты ради Аллаха сможешь от харама отказаться, не переживай. Ризк твой у Аллаха, а не вот это. Не от этого человека и не этим путем. Аллах Тааля твой ризк все равно тебе даст. Будь в этом уверен. Также Пророк ﷺ говорит, чтобы нам было легче относиться к этому миру правильно. Он говорит: «Ад-дунья мальгунатун мальгунун ма фиха». Это дунья проклята, и то, что в этом мире, тоже проклято. Если ты любишь эти проклятые вещи, тогда, конечно, ты ошибаешься. Мир этот проклят, и все, что в этом мире, тоже проклято. Проклято — это значит, дорогие друзья, как я уже сказал, именно любить, именно желание завладеть. Но в этом мире есть прекрасные вещи, которым можно и нужно уделять время. Что это? «Илля зикруллах ва ма валяху ау алиман ау мутааллиман». Кроме зикра Аллаха, поминания Аллаха и то, что этому сопутствует, ученый или
тот, кто берет знания, ученик. Вот только эти люди не проклятые. Соответственно, если хочешь не быть проклятым в этом мире, поминай Аллаха. И делай все, что напоминает об Аллахе. Бери знания или давай знания. И тогда ты не будешь проклятым, как весь этот мир и все, что в этом мире. Очень легко, очень просто с одной стороны. Но сколько людей вот эти вещи не знают и не пользуются этим. Также, дорогие друзья, иногда мы переживаем, что мы не богатые люди. Вот говорят же, вот, например, деньги, там, власть, люди управляют миром и так далее. Посмотришь, какой-нибудь человек сидит в деревне, очень богобоязненный. Ты думаешь, как было бы хорошо, если бы он владел богатством и властью, чтобы поменять этот мир. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Иза ахабба Аллаху абдан хамаху дунья кама ядалю ахадукум яхми сакимаху льма». Если, говорит, Аллах Та'аля любит кого-то, то защищает этого человека от этого дунья, от этого мира. Как вы защищаете своего больного от воды, то есть не даете ему воду. Иногда больному человеку нельзя давать воду. Иногда. И говорите, тебе нельзя. Защищаешь его, не даешь ему. Вот здесь то же самое. Тот, кто не дает воду больному, разве плохого желает? Нет. Хочет, чтобы он выздоровел, чтобы ему не стало хуже. Здесь то же самое. Аллах Та'аля кому-то не дает этот мир. Защищает его. Не дает эти богатства в руку. Иногда мы же тоже смотрим на некоторых неверующих или грешников и думаем, вот как они хорошо живут, красиво живут, а я вот соблюдающий мусульманин, неужели я этого не достоин? Ты говоришь, ты достоин большего. Ты достоин защиты Аллаха Субханаху ва Тааля от этого, чтобы не обмануться и не согрешить. Поэтому, дорогие друзья, не надо думать, что тебя Аллах не любит, если ты неудачливый, так скажем, да? Не надо думать, что Аллах Та'аля тебя не любит. Возможно, ты еще более удачлив. Возможно, Аллах Та'аля приготовил тебя в ахирате большие богатства, чем в этом мире. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: эта дунья, говорит, очень хорошо для человека, который для ахирата использует этот мир и для довольства своего Господа. И это, говорит, дунья – это хорошее место, если для ахирата используешь. То есть эта дунья как поле для ахирата. Ты здесь работаешь, что-то посеял, полил водой, собрал урожай. Но этот урожаем ты где будешь пользоваться? В ахирате. Если ты для этого используешь этот мир, это, говорит, хорошо. Но этот мир плох для того, кто благодаря этому миру отдаляется от ахирата. То есть, живя в этом мире, отдаляется от ахирата. То есть, построил 3 коттеджа и 6 раз съездил в Египет. Я рассказал про человека, да, одного. То есть, это дунья, он пользуется этим дунья. Он строитель. Но чем он пользуется в этом мире? Этими деньгами. Для чего? Он пользуется только для этого мира. Если он заработал и на эти деньги построил мечеть, медресе, кому-то помог, или же съездил в хадж, заработав деньги, тогда это хорошо. Но если это не так, тогда он отдаляется от ахирата и гневит своего Господа, Аллаха. Тогда этот мир плох для него. Вот поэтому, дорогие друзья, в мире этом плохого ничего нет, если ты правильно к нему относишься и пользуешься. И Аллах Та'аля нас этому и учит. Наша религия очень мудрая. Мы не уходим в горы, чтобы отказаться от всего. Не закапываемся под землю. Мы живем. Но мы живем здесь, наше тело, но наше сердце в ахирате. То есть мы привязаны к ахирату, а не к этому миру. В некоторых религиях они не могут с этим справиться и уходят в горы. Уходят в закрытые места, в леса, чтобы этот мир их не соблазнял. Это хорошо. Но и в лесу, и в горах тебя может что-то соблазнить.
Проблема не в этом, а проблема в твоем сердце. Как ты к этому будешь относиться? Поэтому это великое воспитание, мудрость. Каждый день мы воспитываем себя, каждое утро, каждый вечер, каждый вдох, каждое дело, то, что мы делаем, постоянно надо проводить через призму довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.